नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अपने एक दिना दौरे दौरान भोपाल विच चल रही भारतीय सेना के तिन्नां अंगां दे संयुक्त कमांडरां की कॉन्फ्रेंस नूं करनगे संबोधन। भोपाल तो दिल्ली विचाले चलन वाली देश की 11वीं वंदे भारत रेल गड्डी नूं भी दिखाउणगे हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुसार भारत के रक्षा साजो समान की बरामद 15,920 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड उचाई ते पुजी। भारत की G20 प्रधानगी हेठ शेरपा मीटिंग विच डेलीगेटां ने डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचे नूं सफलतापूर्ण लागू करन लई भारत की शलाघा कीती। खेतीबाड़ी विभाग वालों फाजिलका, श्री मुक्तसर साहब, बठिंडा ਅਤੇ मानसा जिले ਵਿੱਚ नरमे ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪਛੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अपने एक दिना दौरे दौरान भोपाल विच चल रही तिन्नां सेनावां दे संयुक्त कमांडरां दी कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करनगे। इस कॉन्फ्रेंस दा थीम रेडी, रिसर्जेंट अते रेलेवेंट है। कॉन्फ्रेंस विच सेना दे तिन्नां अंगां दे कमांडर अते रक्षा मंत्रालय दे सीनियर अधिकारी हिस्सा लै रहे ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कॉन्फ्रेंस विच शिरकत की। कॉन्फ्रेंस दा फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा लई थिएटर कमांड फॉर्मैट नूं अगे वधाउणा, तिन्नां सेनावां विचाले तालमेल वधाउण दे नाल-नाल भविख विच इकजुट हो के काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे दौरान भोपाल अते नवी दिल्ली विचाले वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी नूं भी हरी झंडी दिखाउणगे। भोपाल दे राणी कमलापति रेलवे स्टेशन अते बिजली दे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन विचाले चलन वाली यह देश की 11वीं वंदे भारत रेल गड्डी होवेगी। कुछ दिन पहला ही भारत दीआं 4 महिला मुक्केबाजां ने विश्व चैंपीयनशिप जित के देश का नाम रोशन किया है। यह देश विच आई तब्दीली का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री दे विजन का हिस्सा खेलो इंडिया प्रोग्राम बच्चों ते नौजवानों नूं खेडां विच सरगर्मी नाल हिस्सा लैण लई प्रेरित करन विच वड्डी भूमिका निभा रहा है। 27 अगस्त 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा साजो सामान की बरामद 15,920 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड उचाई ते पहुंच गई है। एक ट्वीट दे विच रक्षा मंत्री ने कहा कि चालू वित्ती साल दौरान रक्षा मंत्रालय की यह उपलब्धि देश लई एक शानदार प्राप्ति है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक अगवाई हेठ रक्षा साजो सामान की बरामद विच लगातार वाधा जारी रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने वित्ती साल 2022-23 ਲਈ 26,500 करोड़ रुपए का मालिया प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले वित्ती साल विच यह मालिया 24,620 करोड़ रुपए सी। कंपनी वालों हासिल किया गया मौजूदा मालिया पिछले वित्ती साल के मुकाबले 8% वध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राप्ति को बेमिसाल करार दिता है। एक ट्वीट दे विच प्रधानमंत्री मोदी ने HAL की समूची टीम को इस शानदार प्राप्ति लई ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। भारत की G20 प्रधानगी हेठ शेरपा मीटिंग विच डेलीगेटां ने डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचे नूं सफलतापूर्वक लागू करन लई भारत की शलाघा की है। कुमाराकाम विच कल हुई शेरपा मीटिंग विच तेजी नाल विकास दे लचकीले रस्ते ते चलन की लोड़ ते जोर दिता। मैंबरां ने शेरपा की मीटिंग के पहले दिन टैक्नोलॉजी परिवर्तन ते केंद्रित कई सैशन किए, जिन्हां विच समूचे तौर ते विकास मार्ग नूं तेज करन अते लचकीली तरक्की दे नाल-नाल महिलावां दी अगवाई विच विकास मुद्दिआं ते चर्चा शामिल सी। मीटिंग दौरान डिजिटल अर्थचारे, सेहत संभाल,
ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਰਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕ ਘਰ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ NSC ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.7% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 8% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.2% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 7.2% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 18,040 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 98.77% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 220 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 137 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ PV ਸਿੰਧੂ ਮੈਡਰਿਡ ਸਪੇਨ ਮਾਸਟਰਸ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮੀਆ ਬਲਿਚਫੈਲਟ ਨੂੰ 21-14, 21-17 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਯੋ ਜੀਆ ਮਿਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਦਾਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੰਠ ਸਪਿਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੈਂਟਾ ਨਿਸ਼ੀਮਾਟੋ ਨੇ 18-21, 15-21 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਕੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਛੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭੇਜਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪਛੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।